بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ون ٹی وی۔ اب تک کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز۔ آرمی چیف نے کہا مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہنا۔ وزیر اعظم عمران خان کے دیر جلسے میں ایک بار پھر اپوزیشن رہنماؤں پر وار۔ فضل الرحمان کو ڈیزل سے مخاطب کیا، نواز شریف کو بگوڑا کہا، آصف زرداری کو بیماری اور شہباز شریف کو شوبازی کا تانا۔ وزیر اعظم بولے ایک ہی یار سے سب کی وکٹیں گراؤں گا۔ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، جیسے اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ دیر جلسہ میں عمران خان کی شرکت پر الیکشن کمیشن کا نوٹس۔ بلاول بھٹو کا الیکشن کمیشن سے وزیر اعظم کو نااہل قرار دینے کا مطالبہ۔ کہا جلسے میں عمران خان کی شرکت ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ لندن سے اسلام آباد اقتدار کے ایوان اور سیاسی بیٹھک آباد۔ فواد چودھری کی پرویز الہی سے ملاقات، تحریک عدم اعتماد پر بات۔ اسپیکر ارکان اسمبلی سے ملے، ایم این ایز کا وزیر اعظم پر اظہار اعتماد۔ شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے، سیاسی صورتحال پر گفتگو کی۔ جہانگیر ترین گروپ کے ارکان لاہور میں جمع، صورتحال پر مشاورت۔ بھارتی رافیل کا توڑ، G10C پاک فضائیہ میں شامل۔ جدید طیارہ فضا سے زمین اور سمندر میں ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ G10C کی شمولیت کے حوالے سے کامرا میں خصوصی تقریب، وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ وزیر اعظم کی مسلح افواج کو خراج تحسین۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، ہیسکو چیف کو خط لکھ کر شکایات کیوں کی؟ ہیسکو افسران، صحافی اور اینکر پرسن زہیب زرداری کی جان کے دشمن بن گئے، قتل کرنے کی دھمکیاں۔ زہیب زرداری نے تحفظ کے لیے ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد کو درخواست جمع کرا دی۔ اسی پر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سندھ کے نامور اینکر پرسن اور سینئر صحافی زہیب زرداری کی جانب سے ہیسکو دوڑ اور بچھری کے افسران اور ملازمین کی کرپشن اور بدعنوانی کے خلاف سی ای او ہیسکو کو ایک خط لکھا۔ خط پر فوری ایکشن لیتے ہوئے ہیسکو چیف نے تحقیقات کروائی، جس کے بعد ایس ڈی او دوڑ، وقار جویو اور لائن سپرنٹینڈنٹ غلام درمری صحافی زہیب زرداری کی جان کے دشمن بن گئے۔ مذکورہ افسران نے دو نامعلوم افراد کے ساتھ زہیب زرداری کا راستہ روک کر اسلحے کے زور پر دھمکایا اور قتل کرنے کی دھمکی دی۔ واقعے کے بعد سینئر صحافی زہیب زرداری نے ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد کو درخواست جمع کرا کر تحفظ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ زہیب زرداری نے جمع شدہ درخواست میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان کی اور ان کی فیملی کی جان کو خطرہ ہے، تحفظ فراہم کیا جائے۔ زہیب زرداری نے درخواست میں کہا کہ اگر ان کو اور ان کی فیملی کو کوئی بھی جانی یا مالی نقصان ہوا تو اس کی ذمہ دار ایس ڈی او ہیسکو دوڑ، وقار ملا اور لائن سپرنٹینڈنٹ بچھیری غلام درمری ہوں گے۔ دوسری جانب سندھ بھر کے صحافیوں میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ صحافی رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ زہیب زرداری کو فوری طور پر تحفظ فراہم کر کے کرپٹ ہیسکو ملازمین کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو قانون اسے ہاتھ میں لے گا۔ قانون ہاتھ میں لیا گیا تو اگلی بار دہشت گردی کا پرچہ کاٹیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ آج اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں۔ اسی پر دیکھتے ہیں اسامہ بٹی کی یہ رپورٹ۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کل جو واقعہ ہوا اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ کل کے واقعے کے بارے میں بات کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ جے یو آئی کے ایم این اے صلاح الدین ایوبی نے پارلیمنٹ پر قبضہ کر کے انصار الاسلام کے بندے اندر داخل کیے۔ انصار الاسلام کے لوگ پولیس کی غفلت کی وجہ سے پارلیمنٹ لاجز تک پہنچے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ کارروائی کے دوران 5 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ مزید بتایا کہ کچھ پولیس افسران کی غفلت پر انہیں معطل بھی کیا گیا ہے اور 48 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کامران مرتضیٰ نے پولیس کے خلاف نہایت گندی زبان استعمال کی، لیکن ہم نے کسی بھی ایم این اے کے خلاف کوئی بھی مقدمہ درج نہیں کیا۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ بارہ کہو سے ایک دہشت گرد گروپ پکڑا ہے اور سب سے زیادہ تھریٹ مجھے اور فضل الرحمان کی جان کو ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس اور پارلیمنٹ لاجز کو رینجرز کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس ایم این اے کو سیکیورٹی چاہیے ہمیں بتائے، ہم حکومتی ایم این اے سے زیادہ اپوزیشن کے ایم این اے کو سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ اپوزیشن صرف عدم اعتماد سے بھاگنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، لیکن ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے، اور اگر عدم اعتماد کے دن ان کے 12 ایم این ایز غائب ہو گئے تو وزیر داخلہ کو شکایت نہ کیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے ہیں تو پارلیمنٹ میں آئیں، اور اگر نہیں
नहीं हैं तो पुरानी तनख्वाह पर काम करते रहें। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया तो कानून उसे अपने हाथ में लेगा। और वजीर दाखिला का कहना था कि जब तक मैं हूँ ये ख्याल नहीं करूंगा कि कोई कितना बड़ा लीडर है, कानून इस पर लागू करेंगे और अदम एतमाद वाले दिन इसे वोट डालने के लिए असम्बली में प्रोड्यूस कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बात करते हुए शेख रशीद ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सिर्फ मौलाना को इस्तेमाल कर रहे हैं। इन दोनों पार्टीज की नज़र सिर्फ अपने केसेस पर है और ये सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान और उनके मदारिस के बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि आप इमरान खान से सियासी नहीं ज़ाती जंग लड़ रहे हैं और आपकी सियासत इस खेल में तबाह हो जाएगी और इंशाल्लाह इमरान खान सुरखरू होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अभी तो ट्रेलर के तौर पर ये कच्चे पर्चे दिए हैं, लेकिन अगर इसके बाद मजीद किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो दहशत गर्दी के पक्के पर्चे काटे जाएंगे। कैमरामैन अशफाक हुसैन के साथ उसामा भट्टी, A1 TV, इस्लामाबाद। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल जामपुर प्रिंसिपल के खिलाफ तलबा का वालिदैन के हमरा एहतजाज। स्कूल प्रिंसिपल के रवैया के खिलाफ वालिदैन के एहतजाज और शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर मौके पर पहुंच गए। इसी मौका पर उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव के मामलात देखे इनको हल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी वाले से मजीद जानते हैं सकलेन बुखारी से। जी सकलेन, आगाह कीजिएगा। हम DPS स्कूल जामपुर के बाहर खड़े हैं जहाँ पर बच्चों के वालिदैन एहतजाज स्कूल प्रिंसिपल के रवैये के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनको क्या मसाइल है। स्कूल का प्रिंसिपल है ना, उसका रवैया सबके साथ बहुत ज़्यादा बुरा है। मेरे बच्चे यहाँ तकरीबन 5 साल से पढ़ रहे हैं, आज तक हमारे पास ऐसी नौबत नहीं आई थी। इंतहाई बेहुदा और बदतमीज़ बंदा है ये प्रिंसिपल। जी, इस वक्त DCO राजनपुर अदनान महमूद आवान DPS स्कूल के अंदर पहुंच चुके हैं और बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी का जो सिलसिला है वो जारी है। हम उनकी मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश करेंगे कि उन्होंने इंक्वायरी के अंदर क्या फैक्ट्स एंड फाइंडिंग पाई हैं। 2-2 घंटे ये वहाँ बिठाए रखता है बाहर, फिर कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप चले जाएं। एक सर 3-3 माह हो गए बच्चों को वाउचर, इसने अभी तक वाउचर जारी नहीं किया, फीसेस के वाउचर। हम दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। तीसरे नंबर पे बच्चों की एक्टिविटी होती थी, हर वीक पे बच्चों की एक्टिविटी होती थी, एक्टिविटी डे होता था। जब बच्चा घर आता था कुछ ना कुछ वो सीख के आता था, वो एक्टिविटी डे ख़त्म है सर। वाशरूम है उसको ताले लगे हुए हैं, बच्चे परेशान होते हैं। इसका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे पहले जो प्रिंसिपल साहब थे वो बिल्कुल ठीक थे, वो नाइस थे। तो मेरी गुजारिश ये है सर। अच्छा, उसका सलूशन ये है कि थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें थीं जो कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं आ रही थी। हमने उस पर काफ़ी प्रोग्रेस की है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्नीचर ख़रीदने का मामला था, बड़ा सिंपल सा था, लेकिन पता नहीं उसको क्यों इतना डिले कर रहे थे। इसी तरह यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, लाइब्रेरी की ज़रूरत है, फिर लैब में इक्विपमेंट की ज़रूरत है। वो सारे बड़े छोटे छोटे मसले हैं। फिर ये है कि मज़ीद एडमिशन भी किया जा सकता है स्कूल में, जिसमें स्कूल की इनकम भी बढ़ेगी। फिर टीचर्स बड़े डीमोटिवेटेड थे, उनकी तनख्वाह बड़ी कम थी। सर जी, जो प्रिंसिपल, जब से ये नया प्रिंसिपल आया है, इसका रवैया ये है, कोई शिकायत है किसी वालिद को या वालिदैन को, इसके ऑफिस में जाएं, ये मिलता नहीं है। GS सिंध महाज की जानिब से ठट्ठा में मनशियात और बदअमनी के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत ज़िले सदर अमजद शोरो, JUI के मौलाना सलीम आतिफ चांडियो, समाजी रहनुमा हैदर शोरो ने की। रैली में शरीक लोगों ने मनशियात और बदअमनी के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि ज़िला के अंदर मनशियात का कारोबार चल रहा है, मगर पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। उन्होंने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर कैंसर के कई केसेस जन्म ले रहे हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि मनशियात और बदअमनी की रोकथाम के लिए नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। PTI के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद आसफ हमीद आफ रहमानाबाद शहर में तरक्याती काम शुरू कराते हुए कहा कि हल्के की आवाम के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। मज़ीद जानते हैं सफदराबाद से नुमाइंदा A1 TV अब्दुल सईद से। PTI के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद आसफ हमीद आफ रहमानाबाद ने ढाबा रोड पर तरक्की याफ्ती काम करवाते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हल्का NA 122 के हल्का की आवाम के लिए मेरे फार्म हाउस के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। आवाम की खिदमत करने का जज्बा मुझे मेरे वालिद चौधरी अब्दुल वहीद खान मरहूम से मुझे मिला है। बहावलपुर थाना डेरा नवाब साहब पुलिस की कामयाब कार्रवाई। कैटेगरी A का मुजरम इश्तिहारी मोहम्मद असलम गिरफ्तार। मुजरम इश्तिहारी कत्ल के मुकदमा में पुलिस को मतलूब था।
अहमद बशर की ऐसे खबर शामिल करें और आपको बताएं कि उम्मीदवार MNA 174 सरदार नवीद खालिद वार ने ताहिर वाली के मुकाम पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मुंतखब होकर NA 174 अवाम की महरूमियों को ख़त्म करूँगा। इस मौका पर MPA व ज़िले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहावलपुर सरदार खालिद महमूद वान, सरदार मलक मोबीन वान, डिवीजनल सदर हमजा लोर्ड्स और दीगर ने भी खिताब किया, जबकि गुलाम अरबी नाइश ने अपनी पूरी नाइश बरादरी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली और NA 174 में सरदार नवीद खालिद वान की हमायत का ऐलान किया। म्यूनिसिपल स्टेडियम मियां चन्नू से टी चौक तक सानहा पेशावर और अमन दुश्मनों के खिलाफ पुरअमन रैली निकाली गई। रैली में उलमाए कराम के साथ अवाम की शिरकत। रैली की क़यादत जमात अहले सुन्नत, शिया उलमाए कौंसिल, फ़िरका जाफरिया और खुसूसी खिताब के लिए वहीद अफजल ने की। इसके अलावा इंतज़ामिया में अल्लामा बशारत जवाद, महरिया मलक और दीगर ने शिरकत की। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरनामे के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।